Kerala, the verdant tip of the southern shores of the Indian subcontinent, is a land of evergreen glory on the cultural map of India. The vibrant throb of over 300 art forms once pulsated the veins of this land. Today, barely 50 survive. But these have outlived the ravages of time, preserving their ethnic spark and cultural rigor across the centuries. The Kerala Kalamandalam is an institution committed to the patronage of the art forms of Kerala. Under its soothing shelter, the arts of Kerala continue to flourish amidst a fast-changing social milieu. Kalamandalam, with its glorious service of over 70 years, is today an institution without parallel, known the world over as the premier center of excellence in preserving and promoting the performing arts of Kerala. Kathakali and Kudiyattam are art forms which require prolonged and dedicated training. It is through decades of self-effacing practice that an actor is born. The continuation of this practice is also essential for the actor and crucial for the art. In the ancient times, the feudal lords and temple trusts patronized these art forms. It took the vision of one man, the great poet Vallatol to embark on an effort to restore these art forms to their pristine glory. Ably assisted by art lovers like Manakulam Mugundaraja, he foresaw the demise of the social system that had so far patronized Kathakali. Only a center for learning, far removed from the whimsical support of a decadent system, would be a permanent solution to ensure the continuity and development of a rich cultural legacy. From the modest contributions of an art-loving public, Kerala Kalamandalam was born in November 1930. Kalamandalam was conceived in the Gurukula Sambradayam, an ancient tradition of residential schooling where students stayed with a teacher, sharing the same atmosphere and learning from them the nuances of the great arts. Eminent masters were brought to Kalamandalam. By attracting the best in the world and giving them impeccable training, Kalamandalam crafted a new generation of great seers in this art. Training sessions which started in the morning extended till late in the night. The tranquil shores of the Nila river, the cradle of Kerala culture, reverberated with the music of drums and cymbals. It is indeed rarely that one sees such an institution which brings under a single umbrella a host of classical art forms needing such meticulous and prolonged training.
The changes wrought by Kalamandalam in Kerala's social and cultural ethos is indeed noteworthy. It sought to democratize high art in a caste-ridden society where the practice of classical arts was the privilege of only the so-called upper caste. Right from its inception, training at Kalamandalam was open to both native and foreign scholars. Kerala's hallmarks of culture thus became transnational. Kalamandalam contributed to the popularization of Kathakali within India and abroad to the refinement of its technique and adaptations of new content. King Lear and Iliad stepped into a canvas illuminated by a colorful array of characters from Indian mythology. The great teachers of Kalamandalam also brought about a renaissance in other classical arts like Mohiniyattam and contributed significantly to the development and revival of Panchavatyam and Ottentullal. In the first half of this century, the 2000 years old ancient art form of Kudiyattam was relegated to Kuttambalams in a few great temples. From a stifling environment of caste restrictions, Kudiyattam today has been revitalized and made accessible to all. Today, UNESCO has honored Kudiyattam as being part of a world heritage. This native soil is seeped with the essence of over 2 millennia of art and culture. Most of the great artists of this land of this century were formed, shaped and nurtured under the benevolent tutelage of this majestic alma mater of arts. Today, with over 20 disciplines of study and 60 gifted teachers, Kalamandalam is host to more than 200 students who form the last links in the age-old chain of a rich heritage. Kalamandalam stands today as an awe-inspiring symbol of the efforts of a land and its people to preserve the quintessence of the flavors and fragrances of artistic tradition. Kalamandalam is Kerala, charting, creating and crafting over 7 decades of a centuries-old civilization.
പാരീസ് കോൺസുലേറ്റിൽ PR-ആയിട്ട് 1970 മുതൽ 2 വർഷമായി റിട്ടയറായിട്ട്. ഇത്രയും കാലം അദ്ദേഹത്തിന് കലാമണ്ഡലവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധമുണ്ട്. കൂടാതെ കലാമണ്ഡലത്തിലെ കലാകാരന്മാർക്ക് പാരീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുമായി അദ്ദേഹം ധാരാളം ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തി വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു. മകനായ നവനീത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂക്ലിയർ എഞ്ചിനീയറായി പാരീസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം 1970-കളിൽ തിരുവല്ലയിൽ നവംബർ 13 കടൽ തീരത്ത് മണൽ കൊണ്ട് ചുമർചിത്രങ്ങളും ക്രിസ്മസ് കാർഡുകളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ ചെറിയ മണൽത്തരികൾക്ക് വർണ്ണങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്ത ശേഷം അവ അടുക്കിയും നിരത്തിയും കടലാസിൽ അക്ഷരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമായി പെരുപ്പിച്ചെടുത്ത് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ C. അച്യുതമേനന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് പാത്രമാവുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതമായി ആശംസിക്കുന്നു. കൂടാതെ എന്ത് പരിപാടിയായാലും നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ KK സുന്ദരേശൻ, അദ്ദേഹമാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എന്നോട് ഇത് പറയുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉടനടി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, അത്രയും ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ KK സുന്ദരേശൻ സാറേയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ വാസന്തി അപ്പോളിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വാസന്തി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരുടെ ചിത്രം എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ശില്പം എന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ എനിക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാണിച്ചു തന്നപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതൊരു മണലിനെ കൊണ്ട് തീർത്തൊരു മനോഹരമായ കഥകളിയുടെ ചിത്രമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ വാസന്തി അപ്പോളിനോട് അത് പറയുകയും വാസന്തി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയും, എന്തായാലും എനിക്കത് ആദ്യം രജിസ്ട്രാർ റൂമിൽ അതൊന്ന് കാണണം, എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ വാസന്തി അപ്പോളിനെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാം പോലെ വളരെ നിറഞ്ഞൊരു സദസ്സ് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ചോടിമാര്, അതുപോലെ മറ്റ് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഉപകാരമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിശേഷം പറയേണ്ടതില്ല. കാരണം പെട്ടെന്ന് തീർത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയാക്കാതെ വൻ വിജയമാക്കി തീർത്ത എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വേദിയിലേക്ക്. ഈ ചടങ്ങിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ KK സുന്ദരേശൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനായ നമ്മുടെ അതിഥി ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ, വാസന്തി അപ്പോൾ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, കലാമണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതങ്ങളായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുക. അതൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു വലിപ്പം തന്നെയാണ്. വളരെ വിചിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അതിലൊന്നായിട്ട് കൂടി തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഈ സംരംഭത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം.
വളരെ വളരെ നേരത്തെ ഗോപികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്. ആലോചിക്കാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുൻ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്. അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. മുൻ എന്നതുകൊണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അല്ല, അതിനു മുമ്പത്തെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി Sri.M.A.Baby അവറുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അറിയിപ്പ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് 30 വർഷത്തോളമായിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം പറയും, അതിൻ്റെ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണനോട് പറയും, ഈ മണൽ ശില്പം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് 30 വർഷത്തോളമായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ കാലത്ത് ആ ശില്പ നിർമ്മിതിയിൽ മറ്റാരും തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പൈനിയർ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ആ നിലയ്ക്കും മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകളുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദർശനമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും കലാമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് ഏതൊരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയാത്തവരോ അഭിമാനം ബോധം തോന്നാത്തവരോ ആയിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ ഇല്ല. വിശിഷ്യ നമ്മുടെ പ്രവാസ ജീവിതമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു മണൽ ശില്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കഥകളിയുടെ ഒരു ഒന്നാന്തരം ശില്പം. ആ ശില്പം എന്താണെന്ന് അത് നമുക്ക് കണ്ടാസ്വദിക്കാം. മാത്രമല്ല അതൊരു ഒരു സ്മാരകം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഒരു കലാകാരന്റെ വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അത് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത്, ഈ പ്രതലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്, അതോടെ മാധ്യമങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്, ആവിഷ്കാര രീതികൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ആശയങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഥകളി രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ അവതരണ രീതിയെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പായിട്ട് ഒരു മണൽ ശില്പത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു മാനമായി ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക സർഗാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും ശരി, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനും ഒപ്പം ഈ മണൽ ശില്പം നമുക്ക് കലാമണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായിട്ട് ഏറ്റവും ആദരണീയായിട്ടുള്ള വാസന്തി ഓപ്പോളയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രം, അതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണനായി ശ്രമിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വോക്കോൾ, ശ്രീ സുന്ദരേശൻ സാർ, ബഹുമാന്യ വ്യക്തികൾ, എല്ലാ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ വിനീതമായ കൂട്ടുകൈ. വലിയൊരു പ്രാസംഗികമൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ എളിയ ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പെയിൻറ്റിംഗ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അവിചാരിതമായിട്ട് ക്യാമൽ ഗം കുപ്പി നിറഞ്ഞ് പേപ്പറിൽ വീഴുകയും കന്യാകുമാരിയുടെ മണ്ണിൻ്റെ കുറേ കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യം വെറുതെ ഇങ്ങനെ വാരി വെക്കുമ്പോൾ ചില ചിത്രമാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയ ഐഡിയ ആയത്. പിന്നീട് ഞാൻ ആദ്യമായി വരച്ച പടം ശ്രീ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മരിച്ചപ്പോൾ ട്വിൻ റോസസ് ബ്ലോൺ അപ്പാർട്ട് അന്ന് മുഖം വരയ്ക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നെഹ്റുവിൻ്റെ പുറകുവശം വരച്ചു. പൂ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല. ട്വിൻ റോസസ് ബ്ലോൺ അപ്പാർട്ട്. അത് നമ്മുടെ ചിത്രലേഖ സൊസൈറ്റിയിലെ ശ്രീ അടൂർ സാറിനെ കാണിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് ഞാൻ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ SMSM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കൈരളി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 5000-6000 ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സുകൾ എല്ലാ വർഷവും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കവിയൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല, കവിയൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പൂട്ടിപ്പോയൊരു കാപ്പിക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾ തമാശന് പറയാം, അവിടെ പിണ്ടിലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയും, ട്യൂബിലേക്ക്. അത് 5 രൂപ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അവിടെയാണ് ഈ മണൽ കൊണ്ടുള്ള ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് വരുന്നത്.
നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ രാത്രി പോയി കപ്പയൊക്കെ മോഷിച്ചുകൊണ്ട് വരും, മുഴുവനും ഞങ്ങൾ തിന്നും. രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എറണാകുളത്തെ തോഷ്കാനന്ദ് എന്ന കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് മണലുകൊണ്ട് ഞാൻ വരച്ചു. അങ്ങനെ ചെന്ന് ഇപ്പോൾ 75 ഞാൻ പാരീസിൽ പോയി. പിന്നെ അവിടുത്തെ ജീവിതം ഈ മണൽ കൊണ്ട് വരച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ രീതിയിൽ പോയി അങ്ങനെ പോയി. എന്നാലും ഇപ്പോഴും കഴിവതും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിപ്പോൾ കവിത എഴുതാറും എല്ലാം. ഇതേ സമയം പാരീസിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് അനേകം പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനും അവരെ സൽക്കരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാരീസിലായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ആരുമല്ല, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ പാരീസ് ആയതുകൊണ്ട് ആര് വന്നാലും വരും. ഗാനഗന്ധർവനാണെങ്കിൽ 84 മുതൽ എപ്പോൾ വന്നാലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും. അതുപോലെ മമ്മൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ജഗതി ശ്രീകുമാർ, KP കുമാർ, അങ്ങനെ അനേകം പേര് ചലച്ചിത്രത്തിലുള്ളത്. അല്ലാതെ തന്നെ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ, ഹരിപ്രസാദ് ചൗരാസിയ. കാരണം എൻ്റെ വൈഫ്, എൻ്റെ ഭാര്യ ഗാനഭൂഷണം പാസ്സായിരുന്നു. കച്ചേരിക്കൊക്കെ കമ്പനി ഇടാൻ പോകും. അങ്ങനെ കലാപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടായി. 84 പാരീസിലെ ഇയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിലെ കലകൾ മാത്രം കാണിക്കുക. അതിൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് വന്നപ്പോൾ കലാമണ്ഡലം ക്ഷമയും പവിത്രനും ഹൈദരാലിയും എല്ലാം വന്നു. ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് തീർന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പാരീസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മാസം എല്ലാവരും കൂടെ താമസിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിചയമുണ്ട് കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല പറയാൻ. നമ്മളൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി ഈ മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് വലിയ വലിയ കലാകാരനും കലാകാരികളുമാകട്ടെ എന്ന് വിനീതമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചടങ്ങ്. അപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം ഒട്ടും കുറവല്ല, അല്ലേ? ആ മണൽ ശില്പത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളിലും ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാരെ പക്ഷേ കണ്ടേക്കും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ, ആ ശില്പം ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടായ നിമിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്ത് ഒരു കുപ്പി മാറ്റി തട്ടി വീണതാണ്. മാറ്റി തട്ടി പേപ്പറിൽ വീണപ്പോഴാണ് ആ മണൽ വിതറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രൂപമായിട്ട് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ആ ശില്പ നിർമ്മിതിയിലേക്ക് തിരിയാനുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ചില നിമിത്തങ്ങൾ, നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതങ്ങളായിട്ട് ചില വഴിത്തിരിവുകൾ, അതൊക്കെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പാഠമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചെറുതെങ്കിലും പ്രൗഢമായിട്ടുള്ള ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നാളെ നമ്മുടെ നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പിൽ എല്ലാവരും വലിയ ക്ലാസ്സുകൾ നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ അറേഞ്ച്ഡായിട്ട് വന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ തള്ളിയിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്?